इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस वीरनकपो नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826। कर्नाटका गुलबर्गा के मुसाफात में मौजूद कोटनूर डी में पिछले 3 महीने पहले वहां पर कुछ शरपसंदों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की बेहुरमती की थी और काती पकड़े गए थे। आज वो लोग जमानत पर रिहा होने पर कुछ शरपसंदों ने उनके घर जाकर उन पर और उनके घर वालों पर हमला करते हुए इन्हें जख्मी कर दिया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले की इत्तला पाकर गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल ने कोटनूर पहुंचकर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस हमले की मजम्मत की। जो लोग लिंगायत फिरके से ताल्लुक़ रखने वालों पर हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। प्रेस मीट करने के बाद जेम्स हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ TV उर्दू न्यूज़। ये 3 महीने पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले को अवमान करे थे। वो अवमान के लेकर पूरा स्ट्राइक बनाए थे लोग, पब्लिक पूरा गुलबर्गा में। वो टाइम पे भी हम बाहर आए तो भी इसको कौन ये काम करे। ऐसा दुर्घटना नहीं होना चाहिए, ऐसा अवमान कर नहीं करना चाहिए। भारत को संविधान दिया तो बड़ा आदमी उसके ऊपर ऐसा अवमानित नहीं करना बोल के उसी दिन कौन करे उसको निर्दाक्षिण्य में अरेस्ट करके उसका शिक्षा दे बोल के जब भी बोला। आज उन्होंने 3 महीने के बाद फिर ये घटना लिंगायत लोगों के ऊपर वो खून करे थे, उसको घर को जाके मारे। ये मारने का बहुत गलत है, मैन हैंडलिंग नहीं करना। इसके कानून है, क्रम लेते उसके ऊपर। वो लोगों को घर को जाके महिलाओं को उसको मारे तो गलत है। कौन ये काम करे उसको अरेस्ट करे बोल के हम पूरा पक्षपात मिलके, जाति मिलके, सब मिलके उसको कमिश्नर को DC को बुला के बोले कि शांति से 6 जने को पकड़े। अब बाकी के कौन कौन है वो लिख के दे तो उनको भी पकड़ दे।
सर, और घर के सामने प्रोटेक्शन दे बोल के बोले। सर जिन लोग को अभी मारे हैं उनके घर पे या उनको ज़्यादा चोटें या एडमिट करें, आप वहाँ पे जाके मिले ऐसा कुछ? अभी जा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है ना, हम अड़गेल में था, मालूम हो गया सीधा है यहाँ से सीधे उधर ही जाते हम दोनों। इलेक्शन प्रचार को गए थे, दिनेश है, दोनों सब बात करे, प्रियंका साहब बात करे, ऐसा हो गया जाओ बोल के सन प्रकाश बात करे, इधर आया पूरा धूप में ऐसे अब तक ठहरे शांति के वास्ते। हम अभी भी मैं आपके तरफ से तमाम लोगों को क्या भी गड़बड़ नहीं करना, आप शांति से है ना, शांति सभी एक करते हम डीसी के और कमिश्नर के नेतृत्व में सब लोग शांति से रहना। ये घटने क्वार्टर्ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ। ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋದ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅವತ್ತು ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು, ನಾವು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆವು, ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬೇಲಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಅಕ್ಷಮ ಅಪರಾಧ, ಇದು ಖಂಡನೀಯ। ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಇವತ್ತು ರಸ್ತಾರೋಕ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ನೀಲಕಂಠ ಗುಳಿಗೆಯವರು, ನಾವು ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಶಿವ ಅವರು ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಮೇಶ್ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಅವರು, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಗಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗುಳಿಗೆಯವರು ನಾವು ಅಡಿಗೆಲ್ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಮಟ್ಟಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಘಟನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿದೆವು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆವು, ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು। ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MP ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಬೇರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬಂತು। MLA ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ। ನಾನು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। ಇವರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟರು ಅವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕೂಡ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಇವನು ಕರೆದಿಲ್ಲ। ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿನಿ, ಅವ್ರೂ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಕರೆಸಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ಸಲ ಪಾಪ ಇದು ಬಗೆಹರಿಸಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಾರಣಾಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ್ರಿ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮುಲಿಗೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು। ಇವತ್ತೇನೋ ದುರದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ।